जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकेबा मयूरभंज जिलार आज टॉप न्यूज अपडेट कौन कौन सब रही किंतु तापूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध वीडियोटी को संपूर्ण देखंतु आ जो मैंने प्रथम करी चैनल को आछंती सब्सक्राइब करंतु जाफल प्रत्येक नूतन वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथम पाई परिबे। आज प्रथम खबर बेतनटी कड़छक उपखंड केरकसाई पटास जंगल में जैनिक महिला को हत्या कर फिंगिदेवा घटनार मुख्य अभियुक्त हत्याकारी स्वामी को गिरफ्त करने सहित शनिवार क्राइम स्पॉट्स को नहीं सीन रिक्रिएशन कराइला बेतनटी पुलिस। सूचना मुताबक चलित मास 8 तारिख सकाळे केरकसाई पटास जंगल में एक मृतदेह पड़िथिबार खबर पाई घटनास्थल में पहुंचीथिला बेतनटी पुलिस। सरजमीन तदंत एवं अधिक छानबीन पर मृत महिला टीम जड़े महिलांकर एवं यह एक हत्याकांड बोली स्पष्ट होइथिला। तेबे मृत महिलांकर परिचय मिल पारि नथिबा बेले मजिस्ट्रेट उपस्थित में साइंटिफिक टीम संधानी कुकुर सहायता तदंत को व्यापक करथिला बेतनटी पुलिस। घटनार 3 दिन पर मृत महिलांकर परिचय मिलला। तांकर नाम तुलसी पात्र बोली जानिबाकु पाइथिले। मृत महिला को चिन्हट करथवा सासू ससुर एवं मजिस्ट्रेट उपस्थित में व्यवच्छेद पर अंत्येष्टिक्रिया संपन्न करा जायथिला। तेबे घटनार खलताड़ करुथवा बेतनटी पुलिस अभियुक्त हत्याकारी स्वामी दहीकोठी पंचायत अधीन आगड़ा उपकंठ गुड़ीसाईर रामचंद्र पात्रर पुओ राधाकृष्ण पात्र बयस 43 वर्ष को पड़ोशी बालेश्वर जिलार हत्याकांडर सप्ताहक पर गिरफ्त करिबारे सफल होइथिला। यहाँ पर अधिक पचरा उचरा पर किभଳି से निशाशक्त अवस्था सामान्य बचसारू उत्तेजित होई स्त्री तुलसी को हत्या करथिला से नहीं समस्त घटना पुलिस आगे बखाणी थिला। यहाँ पर शनिवार हत्याकारी राधाकृष्ण को क्राइम स्पॉट्स को नहीं सीन रिक्रिएशन कराइथिबा सहित स्वास्थ्य परीक्षा पर कोर्ट चालाण करा जायथिला। जमीन नामंजूर पर हत्याकारी स्वामी को बारिपदा स्थित विचार विभाग हाजत को पठाई दिया जायछि। परवर्ती खबर तिनिटिया निकट में गड़छड़ा दंता हाथीर उपद्रव व्यापक फसल कला नष्ट। करंजिया बनखंड अधीन तिनिटिया ग्राम निकट को अपराह्न प्राय 5 घटिका समय एक गठछड़ा दंता हाथी प्रवेश कर निकट में धान फसल व्यापक फसल नष्ट करने सहित पर संध्या 7 घटिका समय गाँ निकट को पहुंचीला। हाथी गाँ निकट को पहुँचवर स्थानीय लोक मैंने निआं जाली जगी रोथुवा देखा मिलता। अन्यपटे खबर पाई वन विभाग एक दल घटनास्थल में पहुंची हाथी गतिविधि उपर नजर रखिले। वन विभाग पक्षर हाथी निकट को न जावाकू चेतावनी दि जाइथिला। परवर्ती खबर मधुबनठारे ट्रक एवं ट्रैक्टर मालिक संघर धर्मघट को समर्थन जणाइला जिला ठिकादार संघ। तेबे लघु खनिज पदार्थ परिवहन और जरिमाना को नहीं राज्य सरकार नूतन नियम को विरोध करी गत 10 तारिख ट्रक एवं ट्रैक्टर मालिक संघर अनिर्दिष्ट काल पर्यंत धर्मघट लगी रही बेले उक्त धर्मघट को मयूरभंज जिला ठिकादार संघर संपूर्ण समर्थन जणाइछन्ति। तेबे शनिवार अपराह्न प्राय 5 घटिका समय बारिपदार मधुबन स्थित धर्मघट स्थल में ठिकादार संघर वरिष्ठ कर्मकर्ता माने पहुंची ट्रक और ट्रैक्टर मालिक संघ मान सहित आलोचना करथिले। एही धर्मघट से सबू सामिल होइथिबा देखबाकू मिलथिला। परवर्ती खबर जातीय सीनियर टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट पाई ओडिशा दल स्थान पाइले करंजियार युव क्रिकेटर अमृत कुमार दास। जम्मू काश्मीर ठारे आसंता 18 रु 21 तारिख पर्यंत 35तम जातीय सीनियर टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित होबाक जाउथबा बेले ओडिशा दल करंजियार प्रतिभावान युव क्रिकेटर अमृत कुमार दास स्थान पाइथिबा और जम्मू काश्मीर गस्तर जाइथिबा सकाळ 9 घटिका समय सूचना दैछन्ति। एही टूर्नामेंट रे भाग नेबा पई ओडिशा पुरुष महिला दल ट्रेन जोगे जम्मू काश्मीर अभिमुखे यात्रा करछन्ति। गत एक सप्ताह धरी कोच चक्रधर माझी नेतृत्व में पुरुष दलर प्रशिक्षण शिविर अनुष्ठित होइथिला। एथिरे करंजिया दलर क्रिकेटर अमृत स्थान पाई जातीय स्तर में खेलिबाकू जाउथिबारु अंचल रे जनसाधारण एवं क्रीड़ाविद एवं विभिन्न संगठन पक्षरु तांकू स्वागत करा जायछि। परवर्ती खबर बैसिंगा थाना अधीन मैथपुर पंचायतर कुराहाड़ी उपकंठ पालझरी जंगल गुरुवार अपराह्न 5टार एक विशाल मूल्यवान शाल गछ काटिबा घटना शाल गंडी गुड़ी को जबत करी तदंत आरंभ कला वन विभाग। सूचना मुताबक जैनिक व्यक्ति जंगलर संलग्न जमीरू एक विशाल मूल्यवान शाल गछ काटी देइथिबा बेले उक्त शाल गछटी निजर टिकटभुक्त जमीरे थिबा नै जुक्ति बाढ़ी बेले जंगल जमीरू गछ कटा जाई थिबा नै ग्रामवासी माने बेतनटी वन विभाग को अभियोग करथिले। यापर बेतनटी रेंजर मनोहर खां निर्देशक में
ବଡ଼ାମପୁର ସେକ୍ସନ ବନପାଳ ଦୀପକ କୁମାର ପାତ୍ର, ବନରକ୍ଷୀ ସୁଭାଷିଷ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସରଜମିନ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଶାଳଗଣ୍ଡିଗୁଡ଼ିକୁ ଜବତ କରି ବଡ଼ାମପୁର ସେକ୍ସନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ନିଆଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଏ ବାବଦରେ ବଡ଼ାମପୁର ସେକ୍ସନ ବନପାଳ ଦୀପକ କୁମାର ପାତ୍ର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସମନ୍ୱୟ କମିଟି ଏବଂ ବୈଠକ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସଭାଗୃହରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଆସନ୍ତା 18ରୁ 30 ନଭେମ୍ବର 2024 ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା କୁଷ୍ଠରୋଗ ଚିହ୍ନଟ ଅଭିଯାନ ଉପଲକ୍ଷେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ସମନ୍ୱିତ କମିଟି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହେମକାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସଭାଗୃହରେ ଏହି ବୈଠକରେ ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ସଂଯୋଜନାରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ବୈଠକରେ ଶ୍ରୀ ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଦାସ ଏବଂ ଡକ୍ଟର ମିତା ମିଶ୍ର ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ଡିପିଏମ୍ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ରାଉତଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ଏବଂ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 5:45 ସମୟରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି କରଞ୍ଜିଆରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ପୋଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କର ମିଳିତ ଉପଖଣ୍ଡସ୍ତରୀୟ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି। ଚଳିତ ମାସ 18 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହେମକାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ବରୁଣ ଗୁଣ୍ଠୁପାଲି କରଞ୍ଜିଆ ସ୍ଥିତ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥିତ ସଭାଗୃହଠାରେ ମିଳିତ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି କରିବେ ବୋଲି ଦିବା 12 ଘଟିକା ସମୟରେ ଉପଖଣ୍ଡ ଓ ଜନସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଦିବା 10:30 ସମୟରୁ ଏହି ଶିବିର ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଉପଖଣ୍ଡର ସମସ୍ତ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବାକୁ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଚିଠି ଜରିଆରେ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବହଳଦା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ତେନ୍ତଳା ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଟ୍ରକ୍ ଏବଂ ବାଇକ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତକ ଜଣକ ହେଲେ ବହଳଦା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁମିରିଦା ଗ୍ରାମର ମିଲିଟ୍ରି ବେହେରାଙ୍କ ପୁଅ ରତନ ବେହେରା, ବୟସ 35 ବର୍ଷ। ସକାଳେ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ବହଳଦା ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ତେନ୍ତଳା ନିକଟରେ ଗାଡ଼ି ବୁଲାଇ ପୁଣି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ପଟକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ସାମ୍ନା ପଟୁ ଆସୁଥିବା ଅଡି 04AN 6315 ମାଲ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ଜଣକ ଗୁରୁତର ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ବହଳଦା ଥାନା ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ସହାୟତାରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଥିଲେ, ହେଲେ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ବହଳଦା ଥାନା ପୁଲିସ ଦୁର୍ଘଟଣାଜନିତ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ସହ ଗାଡ଼ି ଦୁଇଟିକୁ ଜବତ କରି ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଝାରପକରିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ 49 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଜାଲଦା ଗ୍ରାମରେ ଛକ ନିକଟରେ ସକାଳେ ଜନୈକ ବୃଦ୍ଧ ରାଜପଥ କଡ଼ରେ ଚାଲି ଚାଲି ଶୌଚ ହେବାକୁ ପୋଖରୀକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ପଛପଟୁ ଅଡି 09M 6071 ଆଇରନ୍ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ତାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଉଦ୍ଧାର କରି ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ବାରିପଦା ପ୍ୟାରାମେଡିକାଲକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ସେହି ଗ୍ରାମର ସ୍ୱର୍ଗତ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ପୁଅ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବେହେରା, ବୟସ 70 ବର୍ଷ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଟ୍ରକ୍ ଧକ୍କା ଯୋଗୁଁ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ରାସ୍ତା କଡ଼ ଖାତ ଭିତରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଅଚେତ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 1 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ଟ୍ରକ୍କୁ ଜାମଶଳାରେ ପାଇ ଅଟକାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଟ୍ରକ୍କୁ ଜବତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବାରିପଦା ପ୍ୟାରାମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଗ୍ରାମର ମା ବାଘରୂପାଙ୍କ ଆସ୍ଥାନରେ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନ କରି ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚୀନାମାଟି ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 50 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଧରି ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିବା ଯଶପୁର ଚୀନାମାଟି ଖଣି ଓ ଚାଗୁଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତର କାଦଡ଼ିଆ ଚୀନାମାଟି ଖଣି ଏବେ ସତ୍ତା ହରାଇବାକୁ ବସିଛି। ଯଶପୁର ଚୀନାମାଟି କାମ 2003 ମସିହାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ପାଖାପାଖି ପ୍ରାୟ 500 ଲୋକ ନିଜ ରୋଜଗାର ହରାଇବା ସହିତ ଦୁର୍ବିସହ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଯଶପୁର ବଜାରଠାରୁ ମାତ୍ର 1.5 କିଲୋମିଟର ଖଇରୀ ଭଣ୍ଡନ 2 ନଦୀର ମିଳନସ୍ଥଳ କଡ଼ରେ ଚୀନାମାଟି ଖଣି ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା। ବାମନଘାଟି ଉପଖଣ୍ଡ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଅଞ୍ଚଳର ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟବସାୟୀ ବଜରଙ୍ଗଲାଲା ପାଢ଼ିଆ 1943 ମସିହାରେ ତତ୍କାଳୀନ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମହାରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ଖଣି ପଟ୍ଟା ପାଇ
ଖଣିରୁ କଞ୍ଚାମାଲ ଖୋଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ 50 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଏହି ଚୀନାମାଟି ଖଣି ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲା। ସେଠାରୁ ବାହାରୁଥିବା ଚୀନାମାଟିକୁ ପ୍ରୋସେସିଂ କରାଯାଇ ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଗୁଜରାଟ, କୋଲକାତା, ମୁମ୍ବାଇ, ବାଂଲାଦେଶ, ପାକିସ୍ତାନ, ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଭଳି ଜାଗାକୁ ପଠାଯାଉଥିଲା। ଏହି ଚୀନାମାଟିରେ ପ୍ରାୟ 100 ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ ନିର୍ମାଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ପକ୍କା ଘର, ଚଟାଣ, ଟାଇଲ୍ସ, ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡ଼ର, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆଦି ବହୁ ପ୍ରକାର କାମରେ ବ୍ୟବହୃତ କରାଯାଉଥିଲା। 1984 ମସିହାରୁ ଏହି ଖଣିରେ କୁଳମଣି ସାମନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଥିଲେ। ଖଣି ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ସେ ସପରିବାର ଏହି ଖଣି ପରିସରରେ ବସବାସ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ପରେ ପରେ ଏହି ଖଣି ଅରୁଣ ଉଦ୍ୟୋଗ ନାମରେ ଚାଲିଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଲିଜ୍ ଅବଧି 2003 ମସିହାରେ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଖଣି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନ ସାଜିଥିଲା। ଖଣି ନବୀକରଣ ବ୍ୟୟବହୁଳ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଅନୁମତି ନ ମିଳିବାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖଣି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଏହାପରେ ଆଉ ଖଣି ନବୀକରଣ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ପ୍ରୋସେସିଂ ୟୁନିଟ୍ ଏବେ ଭୂତକୋଠିରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକମାନେ ଏଠାରେ କାମ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଛୁଆମାନେ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ କାମଧନ୍ଦା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଚାଗୁଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତରେ କାଦୋଡ଼ିହାରେ ଥିବା ଚୀନାମାଟି ଖଣି 1981 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଶମ୍ଭୁନାଥ ନାୟକ ଏହି ଖଣି ଖୋଲିବାକୁ ବହୁବାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। ଏବେ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରର ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଶାସନ କରୁଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ବନ୍ଦ ଚୀନାମାଟି ଖଣି ଗୁଡ଼ିକର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଯଶପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୌରବ ତଥା ଭୂଗୋଳର ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ଏହି ଐତିହାସିକ ଖଣି ପୁଣି ଖୋଲା ହେଲେ ଶତାଧିକ ଶ୍ରମଜୀବୀ ପରିବାର ଜୀବନ ଜୀବିକା ଫେରି ପାଇବା ସହ ଉତ୍ପାଦିତ ସାମଗ୍ରୀ ରପ୍ତାନି ହୋଇ ରାଜସ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।